సో ఇవాళ ఏంటంటే మనం ఈ ద వే ఆఫ్ యోగా అనే టాపిక్ మీద డిస్కస్ చేస్తున్నాం అనమాట. యోగా అంటే ఏమిటి, యోగా అండ్ మెడిటేషన్. సో దాని మీద డిస్కషన్ అనమాట ఇవాళ. సో ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక 20 minutes నేను ఒక ఆడియో ప్లే చేస్తాను, ప్రభుపాద లెక్చర్ ఇది. సో దాని తర్వాత 20 minutes డిస్కస్ చేద్దాం, తర్వాత 10 minutes జపం చేద్దాం. సో అది ఫార్మాట్ అనమాట. సో ఫస్ట్ నేను ఆడియో ప్లే చేస్తాను, తర్వాత దాని మీద డిస్కస్ చేద్దాం. ఆడియో కానీ సరిగా లేకపోతే చెప్పండి, ఇనిషియల్ ఫీడ్బ్యాక్. Chapter 2, The Way of Yoga. ఓకేనా? వినిపిస్తున్నది. ఓకే. We generally regard yoga merely as a form of physical exercise. But in the following lecture, delivered in February 1969 in Los Angeles, Srila Prabhupada reveals the inner meaning and nature of yoga as taught and practiced in India for centuries. He explains how expert yogis can, by practicing austerities, travel to any planet in the universe. But he concludes, at the time of death, the most successful yogis transfer themselves to the spiritual world and enter into the Krishna Loka, or the Krishna planet, and enjoy with Krishna. Sarvadvarani samyamya mano hridi niruddhya cha murdhyadhayatmanah pranam asthito yoga dharanam. The yogic situation is that of detachment from all sensual engagements, closing all the doors of the senses and fixing the mind on the heart and the life air at the top of the head. One establishes himself in yoga. Bhagavad Gita, chapter 8, shloka 12. There are different kinds of transcendentalists or yogis: the Jnana Yogi, the Dhyana Yogi, and the Bhakti Yogi. All of them are eligible to be transferred to the spiritual world because the yoga system is meant for re-establishing our link with the Supreme Lord. Actually, we are eternally connected with the Supreme Lord, but somehow or other, we are now entangled in material contamination. So the process is that we have to go back again. That linking process is called yoga. The actual meaning of the word yoga is plus. Now, at the present moment, we are minus God, minus the Supreme. But when we make ourselves plus or connected with God, then our human form of life is perfect. By the time death comes, we must reach that stage of perfection. As long as we are alive, we have to practice how to approach that point of perfection. And at the time of death, when we give up this material body, that perfection must be realized. Prayana kale manasa chalena. Prayana kale means at the time of death. For instance, a student may prepare 2 years, 3 years, or 4 years in his college education, and the final test is his examination. If he passes the examination, then he gets his degree. Similarly, if we prepare for the examination of death and we pass the examination, then we are transferred to the spiritual world. All that we have learned in this life is examined at the time of death. So here in the Bhagavad Gita, Lord Krishna is describing what we should do at the point of death when we are giving up this present body. For the Dhyana Yogis, the prescription is Sarvadvarani samyamya manohridi niruddhya cha. In the technical language of the yoga system, this process is called pratyahara. Pratyahara means just the opposite. For example, suppose my eyes are engaged in seeing worldly beauty. So I would have to refrain from enjoying that external beauty and instead engage in meditation to see the beauty within. That is called pratyahara.
Similarly, I would have to hear Omkara, the sound representation of the Lord from within. And in the same way, all the senses must be withdrawn from their external activities and engaged in meditation on God. That is the perfection of Dhyana Yoga, to concentrate the mind on Vishnu or God. The mind is very agitating, so it has to be fixed on the heart. Mano Radhi Nirudhya. Then we have to transfer the life air to the top of the head. Murdhanya Adhyatmanaha Pranam Asthitu Yoga Dharanam. That is the perfection of yoga. A perfect Dhyana yogi can choose his own destination after death. There are innumerable material planets, and beyond the material planets is the spiritual world. Yogis have information about all the different planets. Where did they get this information? From the Vedic scriptures. For instance, before I came to your country, I got the description of your country from books. Similarly, we can get the descriptions of higher planets and the spiritual world from the Srimad Bhagavatam. The yogi knows everything, and he can transfer himself to any planet he likes. He does not require the help of any spaceship. The scientists have been trying to reach other planets for so many years with their spaceships, and they will go on trying for 100 or 1,000 years. But they'll never be successful, rest assured. This is not the process to reach another planet. Maybe by scientific progress, one man or two men can succeed. But that is not the general process. The general process is that if you want to transfer yourself to any better planet, then you have to practice this Dhyana Yoga system or the Jnana system, but not the Bhakti system. The Bhakti system is not meant for attaining any material planet. Those who render devotional service to Krishna, the Supreme Lord, are not interested in any planet of this material world. Why? Because they know that regardless of what planet you elevate yourself to, the four principles of material existence will still be there. What are those principles? Birth, death, disease, and old age. You will find these on any planet. On some higher planets, your duration of life may be very, very much longer than on this earth. But still, death is there. Material life means birth, death, disease, and old age. And spiritual life means relief from these botherations. No more births, no more death, no more ignorance, and no more misery. So, those who are intelligent do not try to elevate themselves to any planet of this material world. Now the scientists are trying to reach the moon planet, but it is very difficult for them to gain entrance because they do not have a suitable body. But if we enter into the higher planets by this yoga system, then we will get a body suitable for those planets. For every planet, there is a suitable body. Otherwise, you cannot enter. For example, although we cannot live in the water with this body, we can live in the water with oxygen tanks for 15 or 16 hours. But the fish, the aquatic animals, have a suitable body. They are living their whole life underwater. And of course, if you take the fish out of the water and put them on the land, they'll die instantly. So you see, even on this planet, you have to have a suitable kind of body to live in a particular place. Similarly, if you want to enter into another planet, you have to prepare yourself by getting a particular type of body. In the higher planets, our year is equal to 1 day and night, and you live for 10,000 of such years.
That is the description in the Vedic literature. So you get a very long duration of life, undoubtedly. But then there is death. After 10,000 years, or 20,000 years, or millions of years, it doesn't matter. It is all counted, and death is there. But you, the spirit soul, are not subject to death. That is the beginning of Bhagavad Gita. Na hanyate hanyamane sharire. You are an eternal spirit soul. Why should you subject yourself to this birth and death? To ask this question is a sign of real intelligence. Those persons who are in Krishna consciousness are very intelligent. They aren't interested in promotion to any planet where there is death, regardless of how long you live. They want a spiritual body, just like God's. God's body is Satchidananda Vigraha. Ishwaraha Paramaha Krishna Satchidananda Vigraha. Sat means eternal. Chit means full of knowledge. And Anand means full of pleasure. If we leave this body and transfer ourselves through the spiritual world to live with Krishna himself, then we get a body similar to his, Satchidanand, eternal, full of knowledge and full of bliss. Those who are trying to be Krishna conscious have a different aim of life than those who are trying to promote themselves to any of the better planets in this material world. You are a very minute spiritual particle within this body, and you are being sustained in the pranavayu, or life airs. The Dhyana Yoga system, the Sat Chakra system, aims to get the soul from its position in the heart to the topmost part of the head. And the perfection is when you can place yourself at the top of the head and, by rupturing this topmost part of the head, transfer yourself into the higher planets as you like. A Dhyana Yogi can transfer into any planet wherever he likes. So, if you like, just like you are inquisitive about the moon planet, become a yogi and go there. A yogi thinks, oh, let me see what the moon planet is like. Then I shall transfer myself to higher planets. It is the same with ordinary travelers. They come to New York, then go to California, then go to Canada. Similarly, you can transfer yourself to so many planets by this yoga system. But anywhere you go, the same systems, visa system and customs system, are there. So a Krishna conscious person is not interested in these temporary planets. Life there may be of a long duration, but he is not interested. For the yogi, there is a process of giving up this body. Omityekaksharam Brahma Vyaharannamanusmaran Yah prayati tyajan deham Sayati paramagatim. At the time of death, Om. He can pronounce Om, the Omkara. Omkara is the concise form of transcendental sound vibration. Om iti ekaksharam Brahma Vyaharan. If he can vibrate this sound, Omkara, and at the same time remember Krishna or Vishnu, Mam Anusmaran, he can enter into the spiritual kingdom. The whole yoga system is meant for concentrating the mind on Vishnu. But the impersonalists imagine that this Omkara is the form of Vishnu or the Lord. Those who are personalists do not imagine. They see the actual form of the Supreme Lord. Anyway, whether you concentrate your mind by imagining or you see factually, you have to fix your mind on the Vishnu form. Here, Mam means unto the Supreme Lord, Vishnu. Yah prayati tyajan deham. Anyone who quits his body remembering Vishnu, sa yati paramam gatim. He enters into the spiritual kingdom.
Those who are actual yogis do not desire to enter any other planet in the material world because they know that life there is temporary. That is intelligence. Those who are satisfied with temporary happiness, temporary life, and temporary facilities are not intelligent, according to the Bhagavad Gita. Antavat tu phalam tesham tad bhavati alpa medhasam. I am permanent. I am eternal. Who wants non-permanent existence? Nobody wants it. Suppose you are living in an apartment and the landlord asks you to vacate. You're sorry, but you'll not be sorry if you go to a better apartment. So, this is our nature. Wherever we live, because we are permanent, we want a permanent residence. That is our inclination. We don't wish to die. Why? Because we are permanent. We don't want to be diseased. These are all artificial, external things. Disease, death, birth, miseries. They are external things. Just like sometimes you are attacked with fever. You are not meant for suffering from fever, but sometimes it comes upon you. So you have to take precautions to get out of it. Similarly, these four kinds of external afflictions, birth, death, disease, and old age, are due to this material body. If we can get out of this material body, we can get out of these afflictions. So, for the yogi, who is an impersonalist, the recommended process is vibrating this transcendental sound, Om, while leaving this body. Anyone who is able to quit this material body while uttering the transcendental sound Om with full consciousness of the Supreme Lord is sure to be transferred to the spiritual world. But those who are not personalists cannot enter into the spiritual planets. They remain outside, just like the sunshine and the sun planet. The sunshine is not different from the sun disk, but still, the sunshine is not the sun disk. Similarly, those impersonalists who are transferred to the spiritual world remain in the effulgence of the Supreme Lord, which is called the Brahma Jyoti. Those who are not personalists are placed into the Brahma Jyoti as one of the minute particles. We are minute particles, spiritual sparks, and the Brahma Jyoti is full of such spiritual sparks. So, you become one of the spiritual sparks. That is, you merge into the spiritual existence. You keep your individuality, but because you don't want any personal form, you are held there in the impersonal Brahma Jyoti. Just as the sunshine is small molecules, shining molecules, those who are scientists know. Similarly, we are tiny particles, smaller than an atom. Our magnitude is 1/10,000th of the tip of a hair. So that small particle remains in the Brahma Jyoti. The difficulty is that as a living entity, I want enjoyment. Because I'm not only simply existing. I have got bliss. I'm composed of three spiritual qualities. Sat, Chit, Anand. I am eternal, and I am full of knowledge, and I am full of bliss. Those who enter into the impersonal effulgence of the Supreme Lord can remain eternally with full knowledge that they are now merged with Brahman or the Brahma Jyoti. But they cannot have eternal bliss because that part is wanting. If you are confined in a room alone, you may read a book or think some thought, but still you cannot remain alone all the time for all the years of your life. That is not possible. You'll find some association, some recreation. That is our nature. Similarly, if we merge into the impersonal effulgence of the Supreme Lord,
then there is a chance of falling down again to this material world. That is stated in the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 2, Shloka 32. येऽन्येरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनस्त्वय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धयः आरुह्य कृच्छेण परं पदं ततः पतन्त्यधो नादृतयुष्मदङ्घ्रयः. It's just like the astronauts who go higher and still higher, 25,000 or 30,000 or 100,000 miles up, but they have to come to rest on some planet. So coming to rest is required. In the impersonal form, the resting place is uncertain. Therefore, the Bhagavatam says, Aruhya kritrena param padam tataha. Even after so much endeavor, if the impersonalist gets into the spiritual world and remains in that impersonal form, the risk is patanti adhaha, that he will come down into material existence again. Why? Anadrit yushmad angrayaha. Because he has neglected to serve the Supreme Lord with love and devotion. So, as long as we are here, we have to practice loving Krishna, the Supreme Lord. Then we can enter the spiritual planets. This is the training. If you are not trained in that way, then by impersonal endeavor, you can enter into the spiritual kingdom. But there is the risk of falling down again, because that loneliness will create some disturbance and you'll try to have association. And because you have no association with the Supreme Lord, you'll have to come back and associate with this material world. So better that we know the nature of our constitutional position. Our constitutional position is that we want eternity, we want complete knowledge, and we want pleasure also. If we are kept alone, we cannot have pleasure. We'll feel uncomfortable, and for want of pleasure, we'll accept any kind of material pleasure. That is the risk. But in Krishna consciousness, we'll have full pleasure. The highest pleasure of this material world is sex life, and that is also perverted, so diseased. So even in the spiritual world, there is sex pleasure in Krishna. But we should not think that this is something like sex life in the material world. No, but janmadya asya yataha. Unless that sex life is there, it cannot be reflected here. It is simply a perverted reflection. The actual life is there in Krishna. Krishna is full of pleasure. So the best thing is to train ourselves in Krishna consciousness. Then, at the time of death, it will be possible to transfer ourselves to the spiritual world and enter into Krishna Loka, Krishna's own planet, and enjoy with him. Chintamani prakara sadma sukalpa vriksha lakshavriteshu surabhirabhipalayantam Lakshmi sahasra shata sambrama sevyamanam Govindamadi purusham tamaham bhajami. These are the descriptions of Krishna Loka. Chintamani prakara sadmasu. The houses are made of touchstone. Perhaps you know touchstone. If a small particle of it is touched to an iron beam, the iron will at once become gold. Of course, none of you have seen this touchstone, but there is such a thing. So, all the buildings there are touchstone. Chintamani prakara sadmasu. Kalpavriksha. The trees are desire trees. Whatever you like, you can get. Here from mango trees, you get only mangoes. And from apple trees, you get apples. But there, from any tree, anything you like, you can have. These are some descriptions of Krishna Loka. So,
The best thing is not to try elevating ourselves to another material planet, because on any material planet you enter, you find the same principles of miserable life. We are accustomed to them. We have been acclimated to birth and death. We don't care. The modern scientists are very proud of their advancement, but they have no solution to any of these unpleasant things. They cannot make anything that will check death or disease or old age. That is not possible. You can manufacture something that will accelerate death, but you cannot manufacture anything that will stop death. That is not in your power. So those who are very intelligent are concerned about finding a permanent solution to these four problems: Janma, Mrityu, Jara, Vyadhi, birth, death, old age, and disease. They are concerned about attaining their spiritual life, full of bliss and full of knowledge. And that is possible when you enter into the spiritual planets. As Krishna states in Bhagavad Gita, chapter 8, Shloka 14, Ananyacheta satatam yo mam smarati nityashah tasyaham sulabhah partha nityayuktasya yoginaha. Nitya-yuktaha means continuously in trance. This is the highest yogi, one who is continuously thinking of Krishna, who is always engaged in Krishna consciousness. Such a perfect yogi does not divert his attention to this sort of process or that sort of yoga system or the jnana or dhyana systems. Simply one system, Krishna consciousness. Ananya Chetaha, without any deviation. He is not disturbed by anything. He simply thinks of Krishna. Ananya Chetaha Satatam. Satatam means everywhere and at all times. For example, my residence is at Vrindavana. That is the place of Krishna, where Krishna advented himself. So now I am in America, in your country. But that does not mean I am out of Vrindavana. Because if I think of Krishna always, it is as good as being in Vrindavana. I am in New York, in this apartment, but my consciousness is there in Vrindavana. Krishna consciousness means you already live with Krishna in his spiritual planet. You simply have to wait to give up this body. So this is the process of Krishna consciousness. Ananya Chetaha Satatam Yo Mam Smarati Nityashah. Smarati means remembering. Nityashah, continuously. Krishna declares that he becomes easily available to someone who is always remembering him. The highest, most valuable thing becomes very inexpensive for one who takes up this process of Krishna consciousness. Tasyaham sulabhah partha nityayuktasya yoginah. Because he is continuously engaged in such a process of yoga, bhakti yoga. Oh, I am very cheap and easily available. Why should you try for any hard process? Simply chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And you can chant 24 hours a day. There are no rules or regulations, either in the street or in the subway, at your home or in your office. There is no tax, no expense. Why don't you do it? Thank you very much. So, Adi. సో మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే ఇవాళ బేసికల్గా వే ఆఫ్ యోగా. సో ప్రభుపాదులు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ బేసికల్గా యోగా సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే యోగా సిస్టమ్ ఈజ్ ఫర్ లింకింగ్ విత్ ద గాడ్. అంటే బేసికల్గా అతను చెప్పింది ఏంటంటే వీఆర్ మైనస్ అని చెప్పారు. అంటే వీఆర్ వితౌట్ గాడ్ చెప్పి మైనస్ అంటారు అనమాట. మనకి ఎప్పుడైతే గాడ్ మనం తీసుకొస్తామో వీఆర్ బికమ్ ప్లస్. సో దానికి ఏంటంటే బేసిక్గా ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఇప్పుడు వై రియల్ టెస్ట్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే బేసికలీ ద టైమ్ ఆఫ్ డెత్.
అంటే ఎలాగైతే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు ఒకటి, బేసికల్ గా ఇప్పుడు మనం 3 ఏళ్ళు 4 ఏళ్ళు చేసినా సరే ఫైనల్ టెస్ట్ ఏంటంటే ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో ఉంటుంది. ఎగ్జామ్ లో పర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఉంటే దెన్ వి పాస్ ద ఎగ్జామినేషన్ అండ్ దెన్ వి బికమ్ వి గెట్ అ సర్టిఫికేట్. సో సిమిలర్లీ ఏంటంటే యోగా సిస్టమ్ ఈజ్ ఫర్ బేసికలీ లింకింగ్ విత్ ద గాడ్. సో ఆ లింక్ దొరకాలి. ఆ లింక్ దొరకడానికి ఈ యోగా సిస్టమ్ అనమాట. ఎందుకు లింక్ దొరకాలంటే బేసికలీ దట్ ఈస్ అవర్ ఒరిజినల్ నేచర్, దట్ ఈస్ అవర్ పర్మనెంట్ ప్లేస్. సో ఆ పర్మనెంట్ ప్లేస్ అంటే పర్మనెంట్ పొజిషన్కి వెళ్ళాలంటే బేసికలీ వీ హ్యావ్ టు లింక్ విత్ విచ్ ఈస్ పర్మనెంట్. వీఆర్ లింకింగ్ విత్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ఇంపర్మనెంట్. ఇంపర్మనెంట్ ఏంటి? బేసికలీ వీఆర్ అటాచ్డ్ టు ద బాడీ విచ్ ఇస్ నాట్ పర్మనెంట్. ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ లో ఉంటే మెటీరియల్ బాడీ వస్తుంది. సో అది చెప్తాను అనమాట. చెప్తూనే ఏం చెప్పారంటే ధ్యాన్ యోగీస్ కి ప్రిస్క్రిప్షన్ ఏంటంటే బేసికల్ గా ఇది నిత్యాహార ప్రాసెస్, ప్రత్యాహార ప్రాసెస్. అంటే బేసికల్ గా జస్ట్ ఆపోజిట్, సెన్సెస్ అన్ని విత్డ్రా చేసుకుంటూ నేను కాదు అని చెప్తూ బేసికల్ గా ఏంటంటే ఓంకారం లోపల నుంచి వింటూ తర్వాత అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెత్ ఏంటంటే భగవంతుడితో కనెక్ట్ అవ్వాలన్నమాట. అప్పుడేంటి దెన్ వి బికమ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద ట్రాన్స్ఫర్. బేసికల్ గా తను చెప్పింది ఏంటంటే బేసికల్ మనం ఏంటంటే మనం హార్ట్ లో ఉంటాం, ఒక స్మాల్ పార్టికల్. ఆ పార్టికల్ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది? ఇప్పుడు మన హ్యూమన్ హెయిర్ తీసుకొని అది 10,000 పార్ట్స్ చేస్తే ఆ 10,000th పార్ట్ అనమాట మన సైజ్. అంత సైజ్ లో ఉంటాం మనం. ఆ సైజ్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ ఏజ్ లోని తిరుగుతూ ఉంటుంది. అది హార్ట్ లోని ఏజ్ లో డిఫరెంట్ ఏజ్ లోని అది బ్యాలెన్స్ అయి ఉంటుంది అనమాట. అది త్రూ యోగా ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఆ ఎయిర్ ని ఈ కనుబొమ్మల మధ్యకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఎప్పుడైతే మనకు డెత్ వస్తుందో ఆ స్కల్ బ్రేక్ చేసి మనకు ఆ అవేర్నెస్ తో ఏంటంటే ఏ ప్లానెట్ కావస్తే ఆ ప్లానెట్ కి ట్రావెల్ చేయొచ్చు. కానీ ఇక్కడ ప్లానెట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం, ఈసారి చెప్పాం, ఇది ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నాను మళ్ళీ. ఏంటంటే ఈ ప్లానెట్స్ ఏంటంటే ఈ యూనివర్స్ లో మొత్తం స్పిరిచువల్ వరల్డ్స్, మెటీరియల్ వరల్డ్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఇది యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ ద నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ డిస్క్రిప్షన్స్ ఇన్ ద భాగవతం అనమాట. భాగవతం క్లియర్ గా ఉన్నాయి ఏంటి ప్లానెట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఎలా ఉంటాయి అన్నది. సో ఏంటంటే మనం ఏ ప్లానెట్కి వెళ్ళి ఇప్పుడు యోగీస్ ఏంటంటే ఏ ప్లానెట్కి వాళ్ళు చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు అలాగైతే ఇప్పుడు నాకు ప్రభుపాలు చెప్తున్నారు, ఇప్పుడు తనకి జ్ఞానం వస్తే బేసికల్గా ఇప్పుడు యుఎస్ వెళ్ళాలంటే యుఎస్ గురించి మనం స్టడీ చేసి ఎలా వెళ్ళాలి ఏం ప్రాసెస్ అని స్టడీ చేసిన తర్వాత ప్రిపేర్ అయితే యుఎస్ వెళ్ళొచ్చు. సో యుఎస్ వెళ్ళడానికి కూడా మనకి ఒక ప్రిపరేషన్ కావాలి. ప్రిపరేషన్ అంటే బేసికల్గా అక్కడ ఉండడానికి మన చలి ప్రదేశంకి వెళ్తున్నాం అనుకోండి, బాగా మనకి చలి వేయకుండా ఉండే దుస్తులా పట్టుకెళ్తాం అనమాట, ఎందుకంటే చలి వేయకుండా ఉండాలని చెప్పి. అది కూడా ఇక్కడ ఎగ్జామ్ చెప్తాను అనమాట. మనకి ఏంటంటే మెటీరియల్ బాడీస్ ఉంటాయి యాక్చువల్గా ఇక్కడ. ఇప్పుడు మన బాడీ ఏంటంటే సూటబుల్ టు లివ్ ఆన్ దిస్ ఈ ప్లానెట్ లోని. అలాగే మన ఎర్త్ లోని తీసుకుంటే డిఫరెంట్ ప్రాణులు ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ప్రభుపాలు చెప్తారు ఇక్కడ. ఏం చెప్తున్నారంటే ఇప్పుడు వాటర్ లో కూడా చాలా బాడీస్ ఉన్నాయి, ఫిషెస్ రూపంలోని డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ లోని. కానీ వాటర్ లో మనం పర్మనెంట్ గా ఉండాలంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ బాడీ కావాలి. ఆ టైప్ ఆఫ్ బాడీ ఉంటే దెన్ యూ కెన్ లివ్ హ్యాపీలీ ఇన్ దట్ వాటర్ ఫర్ ఎవర్. ఇప్పుడు ఈ హ్యూమన్ బాడీతో మనం వాటర్ లో ఉండాలంటే మ్యాక్సిమం ఎక్స్టర్నల్ ఎక్విప్ చేసుకున్నా సరే కొన్ని ఆక్సిజన్ సిలిండర్ పట్టుకుంటే ఎంతవరకు ఆక్సిజన్ ఉంటే అంతవరకు ఉండగలం. తర్వాత ఆక్సిజన్ అయిపోయింది మళ్ళీ బయటకు వచ్చేది, ఎందుకంటే మనం సహజంగా ఉంటున్నాం. అలాగే ఫిష్ బాడీ వాటర్ ఉన్నంత వరకు ఫిష్ బాడీ బాగానే ఉంటుంది. ఆ ఫిష్ బయటకు వచ్చి బయటిస్తే అది ఎక్కువసేపు బతకలేదు అది. అలాగే అనమాట. ఇప్పుడు మనకి ఒక నాలెడ్జ్ వచ్చి ఇప్పుడు పలానా ప్లాంట్కి వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఆ ప్లాంట్కి వెళ్ళే యోగీస్ ఏంటంటే ప్రిపేర్ అవుతారు అనమాట. ప్రిపేర్ అయ్యి ఆ బాడీతో వెళ్ళి ఆ ప్లాంట్ లో ఉండొచ్చు. కానీ ఇప్పుడు ఏ ప్లానెట్కి వెళ్ళినా సరే ప్రాబ్లం ఏంటంటే స్పిరిచువల్ ప్లానెట్ కాకపోతే అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అక్కడ కూడా లైఫ్ టెంపరీ. అంటే హయ్యర్ ప్లానెట్స్ లో ప్రభుపాలు చెప్తున్నారు ఏంటంటే 1 year ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 day and night ఇక్కడ. అంటే మనకి ఒక 1 day 1 night అయితే అక్కడ 1 year. అలాంటిది కొన్ని thousands of years, millions of years హయ్యర్ ప్లానెట్ బట్టి లైఫ్ ఉంటుంది. కానీ ఏ ప్లానెట్కి వెళ్ళినా సరే అక్కడ మళ్ళీ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధులు ఉంటాయన్నమాట. అది దాని నుంచి తప్పించుకోలేము అది. సో బేసికల్ గా ఏంటంటే అది బేసికల్ మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే వీటి అతీతంగా ఉండాలి. దానికి వెళ్ళాలంటే ద ఓన్లీ వే వీ టు ట్రావెల్ టు ద ఈ స్పిరిచువల్ ప్లానెట్స్ అనమాట. సో అది ఇంపార్టెంట్ అది. సో బేసికల్ గా ఏంటంటే మనది బేసికల్ గా వీ వాంట్ దట్ స్పిరిచువల్ బాడీ. స్పిరిచువల్ బాడీ క్వాలిటీస్ ఏంటి? సచ్చితానందం అంటే ఎటర్నిటీ, ఫుల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అండ్ కంప్లీట్ స్టేట్ ఆఫ్ బ్లిస్. సో అది యాక్చువల్లీ మన ఒరిజినల్ బాడీ. సో ఏ బాడీ తీసుకున్నా సరే వీటిని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం ట్రై చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. సో అది ఎక్కడైతే ఈ సచ్చితానంద బాడీ ఎక్కడ సర్వైవ్ అవుతుందంటే ఓన్లీ స్పిరిచువల్ వరల్డ్స్ లో సర్వైవ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు బేసికల్ గా మనం స్పిరిచువల్ వర్డ్స్ కూడా అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ కూడా యాక్చువల్ భాగవతంలో ఒక శ్లోకం ఉన్నది. సో ఇట్ కెన్ బి రియలైజ్డ్ ఇన్ 3 forms అని చెప్తారనమాట. బేసికల్ గా యూ కెన్ ఆల్ పెర్వేడింగ్ ఫామ్ లో
రియలైజ్ చేయొచ్చు. ఆల్ పర్వేడింగ్ ఫామ్ అంటే అది బ్రహ్మన్ ఇదనమాట. ఆల్ పర్వేడింగ్ ఫామ్ లో బ్రహ్మన్ ఫామ్ అనమాట. లేదంటే లోకలైజ్ ఫామ్ అంటే పరమాత్మ, లేదంటే భగవాన్. థర్డ్ ఫామ్ ఇస్ భగవాన్. ఈ 3 ఫామ్స్ లోని అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ ని రియలైజ్ చేయొచ్చని శాస్త్రాల్లో ఉన్నది అది. సో బేసికల్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు ఎలా చెప్పాలంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు ప్రభుపాదులు. ఏంటంటే బ్రహ్మన్ ఎలా అంటే బేసికల్ గా సన్ షైన్ కి సన్ ప్లానెట్, సన్ డిస్క్స్ కి సన్ ప్లానెట్ కి తేడా లేదు, 3 సన్నే. సో సన్ షైన్ అంటే ఆల్ ప్రివైడింగ్. సన్ షైన్ ఎక్కడైనా సన్ షైన్, సన్ షైన్ చూస్తే సన్ అనుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ ద బ్రహ్మన్ రియలైజేషన్ ఆఫ్ ద సన్. అంటే బ్రహ్మన్ కి సన్ షైన్ ఆల్ ప్రివైడింగ్ ఉంది కాబట్టి అలా మనం ఇమాజిన్ చేస్తే అంటే రియలైజ్ చేయొచ్చు. సన్ డిస్క్ అంటే లోకలైజ్. సన్ డిస్క్ అనేది ఒకటి, సన్ డిస్క్ ఉన్నది కాబట్టి సన్ డిస్క్ సన్ షైన్ వస్తున్నది. సన్ డిస్క్ రిలేషన్ ఏంటంటే పరమాత్మ రిలేషన్ అనమాట. సో సన్ ప్లానెట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ద భగవాన్ రిలేషన్. సో ఈ 3 రిలేషన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట దేనికైనా. ఇప్పుడు మనం ఇది యాక్చువల్గా డిస్క్రైబ్ చేయాలి, భాగవతంలో ఉన్నది ఇది. సో దీస్ 3 ఫార్మ్స్ ఆర్ దేర్. సో బేసికల్ గా ఏంటంటే మనం మోస్ట్లీ చాలా మంది ట్రాన్సెండిస్టులు ఏంటంటే బేసికల్ గా ఈ సెల్ఫ్ రియలైజ్ పీపుల్ ఏంటంటే ఆ బ్రహ్మన్ రిలేషన్కి వెళ్తారు. బ్రహ్మన్ రిలేషన్ అంటే బేసికలీ యూ విల్ రిమైన్ లైక్ ఏ వన్ స్పార్క్. ఇప్పుడు ఎలాగైతే సన్షైన్ లో డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ మాలిక్యూల్స్ లో ఒక మాలిక్యూల్ అయి ఉంటాం అనమాట ఆ బ్రహ్మన్ దీంట్లోని. కానీ ఆ ఫామ్ లో ఉండడం చాలా కష్టం. అంటే ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు, ఇప్పుడు ప్రభుపాదులు ఇస్తున్నారు ఒకటి. ఇప్పుడు మనం ఒక రూమ్ లో కూర్చొని మన పుస్తకం చదవడం అనుకోండి, పుస్తకం చదువుతూ ఉంటాం. కానీ మనకి ఏంటంటే ఎంత చదివినా సరే వెంటనే మనకి ఏదో అసోసియేషన్ కావాలి, ఏదో యాక్టివిటీ కావాలి. సో ఎప్పుడైతే మనం యాక్టివిటీ మనం పర్ఫెక్ట్ స్టేట్ లో ఉండి పర్ఫెక్ట్ గా నాలెడ్జ్ ఎక్వైర్ చేస్తూ ఉన్నా సరే వెంటనే మనం ఎప్పుడైతే మనకి అసోసియేషన్ వైపు తిరుగుతుందో వెంటనే మనకి ఒక డిజైర్ పెరుగుతుంది, వెంటనే మనం మళ్ళీ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ విల్ కమ్ ఆటోమేటికలీ. కానీ అదే మనం కానీ ఈ స్పిరిచువల్ బాడీ ప్రాపర్ ప్లేస్ లో పెడితే బేసికల్ గా అక్కడ చాలా యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. అంటే ఈ అక్కడ కూడా చాలా యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి అనమాట. ఈ అంటే కంప్లీట్ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా అసోసియేషన్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే అక్కడ అసోసియేషన్ ఏంటంటే ఉంది యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ గాడ్ లో ఉంటాయి అనమాట. సో కంటిన్యూస్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది, అట్లా బోర్ కొట్టడం ఉండదు అది. అంటే మన ఇండివిజువాలిటీ ఉంటుంది కానీ సైమల్టేనియస్ గా ఇన్ ది అసోసియేషన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కంటిన్యూస్ గా మన యాక్టివిటీ ఉంటుంది అనమాట. అదేంటంటే పర్మనెంట్ గా కూడా ఇక్కడ కూడా చెప్పారు ఏంటంటే బేసికల్ గా అక్కడ ఏంటంటే ఈ అక్కడ లోకల్ ఎలా ఉంటుందంటే టచ్ స్టోన్ అంటే ఏంటంటే బేసికల్ గా ఆ స్టోన్ టచ్ చేస్తే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బికమ్ గోల్డ్. అంటే అక్కడ ఒక ఫామ్ కి పేరుకి ఫామ్ కి తేడా ఉంటుంది అనమాట. అంటే బేసికల్ గా ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు, ఇంకోటి చోట చెప్పారనమాట. ఏంటి మనం గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ కి తేడా ఉన్నది ఇక్కడ, కానీ అక్కడ తేడా ఉండదు అనమాట. వాటర్ అన్నా వాటర్ టేస్ట్ చేసినా అంతే ఒకటే అనమాట, అంత అబ్సల్యూట్ గా ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ లోకంలోని మనం వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. సో అది వెళ్ళడానికి అది చేయాలన్నమాట. మన పెర్ఫెక్షన్. అప్పుడు పెర్ఫెక్షన్ ఆఫ్ యోగా అంటే బేసికల్ గా ఏంటంటే వీ షుడ్ గెట్ ఎ బాడీ విచ్ ఈస్ ఎటర్నల్, విచ్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అండ్ విచ్ ఈస్ కంప్లీట్ స్టేట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్. ఈ 3 క్వాలిటీస్ అది మెయిన్ క్వాలిటీ. సో ఆ స్టేట్ లోకి వెళ్ళాలంటే బేసికల్ గా ఈ ధ్యాన యోగం చేసినా మంచిదే, ఏ యోగం చేసినా మంచిదే. కానీ బేసికల్ అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఈస్ బేసికలీ యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ యాక్టివిటీ ఆల్సో షుడ్ బి దేర్. దట్ యాక్టివిటీ అంటే బేసికల్ గా ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ లివింగ్ ఎటర్నల్లీ అండ్ కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ కాదు, యాక్టివిటీ కూడా ఉండాలన్నమాట. యాక్టివిటీ లేకుండా ఉండలేము మనం. ఒక నిమిషం కూడా ఒక సెకండ్ కూడా యాక్టివిటీ లేకుండా ఉండలేము. అది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో దానికి ఇప్పుడు ఈ సింప్లిఫైడ్ ప్రాసెస్ ఏం చెప్తున్నారంటే బేసికల్ గా ఈ జపం బేసికల్ అది. ఎందుకంటే ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే దిస్ ఈస్ ద ట్రాన్సెండెంటల్ సౌండ్. ఈ సౌండ్ అనేది యాక్చువల్లీ ఇట్స్ నాట్ ద సౌండ్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్. ఈ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. దిస్ ఈస్ ద ట్రాన్సెండెంటల్ సౌండ్ దట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ లింకింగ్ యూ టు ద గాడ్. అంటే ఇది ఛాన్స్ చేస్తూ ఈ బాడీలో ఉంటూ అక్కడ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. అంటే బేసికల్ గా స్టార్ట్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ కంప్లీట్ బ్లిస్, కంప్లీట్ ఎటర్నిటీ. అంటే బేసికల్ గా అంటే యూఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద డెత్ అనమాట. డెత్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు మన ఏ యాక్టివిటీ ఉంటామో సేమ్ యాక్టివిటీ అది కంటిన్యూస్ గా దొరుకుతుంది అనమాట. అదే అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ అనమాట. ఈ ప్రాసెస్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే బేసికల్లీ you'll not only be happy in this world, you'll also be happy after the death. సో అది చెప్తారు అనమాట. దీనికి వేరే ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ ఏం లేదని కంక్లూడ్ చేశారు అనమాట. సో నేను ఇక్కడ కంక్లూడ్ చేస్తాను అది. సో ఫర్దర్ గా డిస్కస్ చేద్దాం దీని మీద. హరే కృష్ణ.
ఎనీ కామెంట్స్? రాజం? విజయ్ నథింగ్. గురువు గారు? వెంకటేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు, వసుంధర గారు ఉన్నారు. ఓకే. సూర్యనారాయణ గారు ఉన్నారు. సూర్యనారాయణ గారు సార్ మీరు చెప్తుంటే అర్థం అవుతుంది, కానీ మళ్ళా దాన్ని చెప్పాలంటే మా వాళ్ళకి సాధ్యం కానీ. ఎస్ సార్. చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంది. అంటే అదే బేసికల్ గా ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ఎ ప్రిపరేషన్ అండి, ఏమి లేదు, సింపుల్ అనమాట. బేసికల్ గా ఏంటంటే మనకి ఈ మెటీరియల్ బాడీ ఏంటంటే మనకి డిటీరేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో ఆ డిటీరేషన్ బేసికల్ గా ఏంటంటే మనకి ఉన్నది టెంపరీ, మన యాక్చువల్ మనం ఉండేది పర్మనెంట్ గా ఉండే మన సిచ్యువేషన్ ఏంటి టెంపరీ దాంతో అసోసియేట్ అయి ఉన్నాం అనమాట. సో మళ్ళీ ఆ పర్మనెన్సీ మనకు దొరకాలంటే బేసికల్ గా మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి దానికి. ఆ ప్రిపేర్ అంటే యాక్టివేషన్ అనమాట. బేసికల్ గా మనకి మన శరీరం డిటీరియట్ అవుతుంది, మనం ఎప్పుడు డిటీరియట్ అవ్వం. మన లోపల మన శరీరం కంట్రోల్ చేస్తుంది ఎవరు, మనం డిటీరియట్ అవ్వలేము అనమాట. అది రూల్, అది రియాలిటీ అది. సో దానికి ఏంటంటే బేసికల్ గా ఎలాగైతే ఇప్పుడు నిప్పుని విసినకర పెట్టి విసురుతూ ఉంటే నిప్పు వస్తూ ఉంటుంది కదా, నిప్పు అనేది సహజంగా ఉంటూ ఉంటుంది. నిప్పు ఏం చేస్తుందంటే బేసికల్ గా వేడి, లైట్ అండ్ హీట్ ఇస్తూనే ఉంటుంది అది. సో అది మన సహజం, అది లైట్ అండ్ హీట్ అనేది మన సహజం. అది ఆ సోల్కి అంటే కాన్షియస్నెస్ సహజం అది. సో అది మనం రియలైజ్ చేయాలంటే ఇదన్నమాట. అది అదే ఒకటి ఇంకో ప్లానెట్ లకు వెళ్ళాలనుకుంటే మాత్రం ఇప్పుడు ఇంకో ప్లానెట్ కంటే ఇప్పుడు ఇంకో ప్లానెట్కి వెళ్ళాలన్నా సరే, ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ చేసినా సరే, ఇప్పుడు యాక్చువల్గా బేసికల్గా ఈ హరే కృష్ణ మంత్రం చేసినా సరే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ స్పిరిచువల్ యాక్టివిటీస్, ఏ స్పిరిచువల్ యాక్టివిటీ అయినా సరే ఇది మెటీరియల్ యాక్టివిటీ లా కాదనమాట. ఇప్పుడు మనం ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యామనుకోండి, ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయిపోతే మళ్ళీ చదవాల్సి ఉంటుంది. అలా కాదు. ఇక్కడ స్పిరిచువల్ యాక్టివిటీ ఎలా ఉంటుందంటే సగం చేసినా సరే బేసికల్ గా అది పోదు, అది నెక్స్ట్ జన్మలో కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట. బేసికల్ నెక్స్ట్ జన్మలో వచ్చి మళ్ళీ ఎగ్జామ్ ఇవ్వచ్చు. మనకి ఎన్నిసార్లు అయినా సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్ ఇచ్చి పాస్ అయిన దాకా మనం ట్రై చేస్తూ ఉండొచ్చు, కానీ ఆ వచ్చిన నాలెడ్జ్ పోదు అనమాట. ఆ నాలెడ్జ్ అలా ఉంటూనే ఉంటుంది, అది డార్మెంట్ స్టేట్ లో ఉంటుంది అనమాట. అంటే నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ లేదు మళ్ళీ ఈ జన్మలోనే మళ్ళీ భక్తి తీసుకున్నా సరే, ఎప్పుడైతే మనం యాక్టివిటీ చేయడం మొదలెడతామో ఒక స్టేట్ దాకా వస్తాం అనమాట. ఆ స్టేట్ మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మొదలెట్టచ్చు. అది ఇప్పుడు నాట్ జస్ట్ లైక్ ఈ మెటీరియల్ పొజిషన్స్, ఈ ఫ్యామిలీ లేదంటే ఒక వెల్త్, అది దట్ ఇస్ జస్ట్ లిమిటెడ్ టు వాట్ మెటీరియల్ పొజిషన్స్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఫామ్ లో ఉండడానికి. అలా కాదు ఇది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కొన్ని ఆస్తులు సంపాదించి, లేదంటే ఒక మంచి ఫ్యామిలీ సంపాదించి, లేదంటే ఒక మంచి కుటుంబాన్ని ఉండి, అవన్నీ ఏంటంటే అవన్నీ ఈ లైఫ్ తో అంతా ఎండ్ అయిపోతుంది. మన లైఫ్ ఎండ్ అవగానే సరే ఆ రిలేషన్షిప్ అన్ని పోతాయి, ఆస్తులు అవన్నీ మనకు కావు, అంటే గవర్నమెంట్ తీసుకుంటుంది అనమాట. బేసికల్ మనకి దానికి సంబంధం ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఈ స్పిరిచువల్ ఆస్తి ఏంటంటే ఆ స్పిరిచువల్ ఆస్తి మన నుంచి ఎవరు సెపరేట్ చేయలేరు. అది ఆ స్పిరిచువల్ ఆస్తి మనతోనే ఉంటుంది అనమాట. అది వచ్చి నెక్స్ట్ లో మళ్ళీ అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేస్తూ మళ్ళీ నెక్స్ట్ దీనికి మనం ట్రై చేయొచ్చు అనమాట. అంటే ఆటోమేటిక్ గా అది అలివేట్ అవుతుంది. అది అంటే ఇప్పుడు ఏం లేదు, చిన్న స్పార్క్ కావాలన్నమాట నెక్స్ట్ లైఫ్ లో కూడాను. ఇప్పుడు మనకు కూడా మనం సత్సంగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాం అంటే మనకి కూడా ఎక్కడో కొంచెం స్పిరిచువల్ ఇది ఉన్నది మనకి. అందుకు ఆ స్పిరిచువల్ స్పార్క్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో మళ్ళీ రాజుకుంటూ ఉంటుంది. ఆ నిప్పు ఆరిపోదు అని ఉంటుంది అనమాట. ఆ నిప్పు రాజుకుంటూ ఉంటుంది. అది థ్యాంక్ యూ. సాయి గారు. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే సార్. సార్ ఇప్పుడు మనకి ఎప్పుడైతే డెత్ అయిన తర్వాత ఈ చైతన్య రూపంలో ఉండేటప్పుడు దాంట్లో చైతన్యం కూడా మనస్సు ఇవేమైనా ఉంటాయి సార్? దానికి ఆలోచన చేసే శక్తి ఏమైనా ఉంటుందా? ఓన్లీ చైతన్యంగా ఉంటుంది అంతేనా? శక్తిగా ఉంటుందా? అంటే మన బేసికల్ గా మనం ఏంటంటే మనది ఏంటంటే మన రియల్ ఫామ్ ని చెప్పినట్టు ఏంటంటే సచ్చితానంద స్వరూపం అనమాట. మనం కూడాను అంటే చైతన్య, మైండ్, ఇంటెలిజెన్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ అసోసియేట్ విత్ ద బాడీ అనమాట. ఈ మైండ్, ఈ సటిల్ బాడీ, ఫిజికల్ బాడీ అవన్నీ యాక్చువల్ గాను దీస్ ఆర్ ఆల్ టెంపరీ థింగ్స్. అంటే మనకి ఇప్పుడు మన రియల్ ఫామ్ కి సటిల్ బాడీ అనేది ఒక కవరింగ్. సటిల్ బాడీ అవుటర్ కవరింగ్ ఏంటంటే ఫిజికల్ బాడీ. ఈ ఫిజికల్ బాడీకి అన్ని ఈ మెటీరియల్ బాడీ అనేది 24 ఎలిమెంట్స్ తో ఉంటుంది. అది సో 24 ఎలిమెంట్స్ బియాండ్ ని మనం ఉంటాం అనమాట.
సో ఈ ఈ మైండ్ ఇంటెలిజెన్స్ అవి కూడా దాన్ని కూడా ట్రాన్సెండ్ చేయొచ్చు. సెటిల్నెస్ కూడా ట్రాన్సెండ్ చేస్తే కానీ ఆ స్పిరిచువల్ స్టేట్కి అవదన్నమాట. అది దానికి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు దేనికైనా ఇప్పుడు మనకి ఏంటది మనకి ఒక ఐస్ ఉన్నది అనుకోండి, దాన్ని కరగబట్టి వాటర్ చేయడానికి తీసుకెళ్లి వేడిలో పెడితే కరిగిపోతుంది కదా. అలాగే ఏంటంటే ఈ మెటీరియల్ ఫామ్ ని ఈ సెటిల్ ఫామ్ ని డిజాల్వ్ చేయడానికి ఈ స్పిరిచువల్ సాధన చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ సాధన కూడా అంటే డిఫరెంట్ యోగాలు ఉన్నాయి. అంటే యోగా అంటే బేసికల్ గా ఏంటంటే వీఆర్ లింకింగ్ విత్ ద గాడ్ ఈస్ బికాస్ ఈజ్ మోర్ పవర్ఫుల్ దెన్ అస్. అది మనం అందరూ యాక్సెప్ట్ చేయాలి. మనం ఎలాగైనా సరే ఏ దేంట్లో ఏ థింకింగ్ లో ఉన్నా సరే మనకి ఎంత అల్టిమేట్ గా ఏంటంటే మనకి ఎంత కష్టం వచ్చినా సరే అల్టిమేట్లీ వి లుక్ టు ద గాడ్. మన గాడ్ చెప్పుకుంటాం మనకి కష్టాలన్నీ అల్టిమేట్ గాను. అంటే బేసికలీ వి బిలీవ్ దట్ హీ కెన్ ఓన్లీ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. సో అదే అనమాట అది. సో బేసికల్ గా అంటే మనం వీటన్నిటిని దిస్ ఇస్ బియాండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. బేసికల్ గా అంటే ఈ ట్రాన్సెండెంటల్ అంటే ఏంటంటే బేసికల్ వీఆర్ బియాండ్ ది సెన్సెస్ ఉంటుంది అనమాట. మనం యాక్చువల్గా మన రియల్ పొజిషన్ ఈస్ బియాండ్ ఆల్ ది సెన్సెస్. సో ఆ స్టేట్ లోకి వెళ్ళి ఆ స్టేట్ నుంచి ఇంకా పర్ఫెక్ట్ స్టేట్ కి చేయాలన్నమాట. సో ఆ స్టేట్కి వెళ్ళడం చాలా కష్టం. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మనం కూర్చొని మనం ఒక గంట 25 నిమిషాలు అన్నది, అది 25 నిమిషాల్లో మనం అబ్జర్వ్ చేసింది చాలా తక్కువ. అది ఒక 5 సార్లు చదివినా సరే అంత అర్థమైనట్టే ఉంటుంది, కానీ ఏం అర్థం కాదు. అలా ఉంటుంది అది. ఎందుకంటే అది బేసికల్ గా మన డిఫరెంట్ దీని నుంచి మనం పీకేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ నుంచి మనకి బంబాట్ అవుతూ ఉంటుంది. మనకి ఇక్కడ ఏంటవుతున్నది, అక్కడ ఏంటవుతున్నది, ఎలా ఉంటుంది, అలా ఉంటుంది, మనం పరివేరు విధాలుగా మన ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే మనం అంత పెద్ద జైల్లో బంధించబడి ఉన్నాం అనమాట. జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా సరే మన జైలుకి ఆ డిసిప్లిన్ ఉండాలి. అలాగే మనం నేను చెప్తుంది ఏంటంటే బేసికల్ గా మనం రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ బాగుంటాయి ఉన్నాడు, కానీ మనం వీఆర్ బియాండ్ దీస్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. వీఆర్ సో ఇండిపెండెంట్. వీ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ బౌండ్ బై ఎనీథింగ్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ we also want to derive pleasure out of it. ప్లెజర్ ఎప్పుడు మనకి అంటే ఆనందం మనకు కావాలి, ప్లెజర్ కావాలి, ఎటర్నల్ గా ఉండాలి, అంతా తెలియాలి, ఆ ప్లెజర్ఫుల్ స్టేట్ లో ఉండాలి. దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ విత్ దిస్ సెటిల్ ఫామ్. అంటే ఈ మైండ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫామ్ లో ఉన్నా కానీ మైండ్ లో ఉన్నా సరే మైండ్ కూడాను ఒకసారి ఒకలా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటుంది, ఒకసారి ఇంకోలా ఉంటుంది, ఇంకోసారి ఆలోచన వస్తుంది, ఇంకోటి వస్తుంది అది అవన్నీ. సో ఇవన్నీ ఎలా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తామంటే బేసికల్ గా ఓన్లీ త్రూ స్పిరిచువల్ ఫామ్ అండ్ స్పిరిచువల్ ఫామ్ అసోసియేటింగ్ విత్ ద సుప్రీం. సో అది అన్నమాట. ఓకే సార్, బాగుంది సార్. థ్యాంక్ యూ. తమ్ము ఏంటి చెప్పు. చెప్పేదేం లేదు, అంతా బాగుంది. ఓకే ఓకే ఓకే. అంటే టెర్మినాలజీ అది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. అంటే నువ్వు చెప్పిన టెర్మినాలజీ ఇట్స్ మోర్ ఆర్ లెస్ సేమ్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ అటైనింగ్ ది అల్టిమేట్ ద గాడ్హుడ్ అనేది, లేదా అల్టిమేట్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అటైన్ చేయడం అనేటువంటిది మోర్ ఆర్ లైక్ సేమ్ కాన్సెప్ట్, బట్ లిటిల్ బిట్ డెఫినెట్ టెర్మినాలజీ అంతే. నువ్వన్న మెటీరియల్ బాడీ అంటే ద ఫిజికల్ బాడీ, అండ్ సటిల్ బాడీకి వచ్చేసరికి మేము ఏంటంటే అదే మనము ఇంకో డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ లో సూక్ష్మ శరీరము, కాజల్ బాడీ అండ్ యాస్ట్రల్ బాడీ, ఇలాగే డిఫరెంట్ బాడీస్. బట్ వీ హ్యావ్ టు ట్రాన్సెండ్ ఆల్ ది 3 స్టేట్స్, ఆల్ ది 3 బాడీస్ అంటూ ఎగ్జాక్ట్లీ నోయింగ్ హూ వీఆర్, నేనెవరు అనేటువంటిది నేర్చుకొని నువ్వన్న ఆత్మస్వరూపమే సచ్చిదానంద స్వరూపము. అండ్ ద గాడ్ ఈజ్ దట్ అల్టిమేట్ పరబ్రహ్మ పరమాత్మ. అంటే లిటిల్ బిట్ టెర్మినాలజీ డిఫరెంట్. మళ్ళీ నువ్వు చెప్పేవి అది పరబ్రహ్మ, కృష్ణ సూర్య, సన్ అండ్ సన్ డిస్క్ అండ్ ద సన్ రే అని డిఫరెంట్ టెర్మినాలజీ వాడావు. బట్ ఇన్ అనదర్ అప్రోచ్ దట్ మోర్ ఆర్ లెస్ దట్స్ సేమ్ కాన్సెప్ట్, బట్ గుడ్. ఓకే, అల్టిమేట్లీ నువ్వు అన్నట్టు ఏంటంటే సాధన చేసి వీ హ్యావ్ టు అటైన్ దట్ స్టేట్ ఆఫ్ ద సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అండ్ అల్టిమేట్లీ మెర్జ్ విత్ దట్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. దట్స్ ఇట్. దట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ కాస్మిక్ కాన్షియస్నెస్ ఆర్ అటైనింగ్ దట్ పరబ్రహ్మ తత్వాన్ని అటైన్ చేయడం అనేటువంటిది. అందుకనే ఓమితి ఏకాక్షరం బ్రహ్మ అనేటువంటిది 8వ అధ్యాయంలో చెప్పినటువంటి శ్లోకాలు కూడా అక్షర పరబ్రహ్మ యోగం నుంచి 2-3 శ్లోకాలను కూడా గురువుగారు ఆయన చెప్పారు. సో ఓకే, భగవద్గీతలో చెప్పింది భాగవతం. ఓకే, బట్ ఇట్స్ లిటిల్ బిట్ వెరీ, అంటే చాలా సాధన చేసి దాన్ని అర్థం చేసుకొని దాన్ని ఆకలింపు చేసుకొని దాంతో మెర్జ్ అయ్యి దాన్ని అటైన్ చేయడం అనేటువంటిది వెరీ ఇంపార్టెంట్. బట్ వీ హావ్ టు కీప్ ఆన్ డూయింగ్ ద సాధన అండ్ గెటింగ్ టు దట్. ఎస్, ఓకే, బాగుంది, నైస్, రైట్. సరే, ఇంకా
బాగుంది. అంటే బేసిక్గా ఇది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ బేసికలీ డూ ద సాధన. ఇంకేమీ చేయకలేదు. సాధన మాత్రం సాధన ఉన్న పనులు నెరవేరు. ఒకసారి ఇదే ఉంది కదా, అది నాకు సరిగ్గా గుర్తు రావట్లేదు. సో సమకూరు ధరలోన సమకూరు ధరలోన సాధన ఇది ఇంపార్టెంట్. బేసికల్ గా ఏంటంటే యు టేక్ వన్ పాత్ అండ్ డూ ద సాధన రెగ్యులర్లీ. నేను చెప్పింది ఏంటంటే, మీకు ఇస్తున్న మంత్రం, నేను చెప్తున్న మంత్రం ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రూవెన్ థింగ్. ప్లీజ్ డూ దిస్ మంత్ర. ఈ మంత్రం చేయడం వల్ల ఏంటంటే మీకే తెలుస్తుంది. బేసికల్ గా ఏంటంటే మనం వీఆర్ జస్ట్ సింప్లీ చాంటింగ్. ఎందుకంటే ఈ సౌండ్ అనేది, నేను ఎన్నిసార్లు చెప్పాను, ఈ సౌండ్ అనేది యాక్చువల్లీ బేసికలీ ఇట్ డైరెక్ట్లీ టచెస్ యువర్ సోల్. ఎందుకంటే ఈ మంత్రంలో ఏంటంటే 3 అక్షరాలు ఉన్నాయి. హరే కృష్ణ రామ. హరే అంటే ఎనర్జీ ఆఫ్ ద లార్డ్. కృష్ణ అంటే లార్డ్. కృష్ణ అండ్ రామ ఆర్ ద లార్డ్ హిమ్సెల్ఫ్. కృష్ణ అనేది ఏంటి ఆల్ అట్రాక్టివ్ అండ్ ఈజ్ అట్మోస్ట్ ప్లెజర్ గివింగ్ పొటెన్సీ రామ అన్నమాట. సో దీన్ని ఈ మంత్ర రూపంలో చైతన్య మహాప్రభు కూడా ఇచ్చారనమాట. ఇక 500 సంవత్సరాల కింద చైతన్య మహాప్రభు ఇది యాక్చువల్లీ ఈజ్ ఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ ద లార్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ అని అంటారు. అండ్ ఆ పరంపరలో వచ్చిన మంత్రం అనమాట ఇది. ఈ మంత్రం ఇట్ హస్ డన్ వండర్స్ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ ఇస్ గివెన్ లిబరేషన్ విత్ పీపుల్ విత్ అట్మోస్ట్ మెటీరియల్ కంటామినేషన్ తో ఉన్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళందరూ క్లీన్ చేసి ఇట్ హస్ టేకెన్ దెమ్ టు ఏ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ లెవెల్. సో వీఆర్ రియల్లీ ఫార్చునేట్ టు హ్యావ్ అవర్ గురు శ్రీ భక్తి వేదాంత ప్రభుపాల్ వారు 32nd ఆచార్య అండ్ ద లీనియేజ్ ఆఫ్ ద బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ సాంప్రదాయంలో వచ్చిన ఆచార్యులు అనమాట వీళ్ళు, 32nd ఆచార్యులు. సో ఆచార్యులు ఏంటంటే బేసికల్ గా ఈ పరంపరలో ఎందుకు ఇంపార్టెంట్, పరంపరలో ఏంటంటే ఏ ఆచార్య తీసుకున్నా సరే సేమ్ మెసేజ్ దిల్ కీప్ ఆన్ టెలింగ్ ద సేమ్ థింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. సో మనం కానీ ఆ పరంపరలో ఉంటే మనకి అది అలవాటు అవుతుంది. అది మనం స్పిరిచువల్ మాస్టర్ అయిపోలేం, ఎందుకంటే స్పిరిచువల్ మాస్టర్ చాలా క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. అండ్ నన్ ఆఫ్ us కెన్ క్లైమ్ దట్ ఐఎమ్ ద స్పిరిచువల్ మాస్టర్ అని చెప్పలేము. కానీ ఏంటంటే బేసికల్ గా మనకి కొంచెం అలవాటు అవుతుంది. సో అలవాటు అయ్యి మనం ఆ పరంపరలో కానీ మనం ఫాలో అయితే, ఫెయిత్ఫుల్ గా ఫాలో అయితే మనకేంటంటే మనకు కూడా కొంచెం ఆ వేడి తగులుతుంది. దానివల్ల మనకి అట్లీస్ట్ మనం ఇఫ్ యూఆర్ లక్కీ ఇనఫ్ వి గో టు ద హైయెస్ట్ పర్ఫెక్ట్ స్టేట్ ఇన్ దిస్ లైఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అట్లీస్ట్ ద పర్ఫెక్షన్ కమ్స్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ ఆఫ్ టైమ్. సో ద సాధన ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సో with all your permission, maybe we can do one round of japa, then we can conclude this session. Is it okay? Rajam, చేద్దాం జపం. ఓకే సార్, చేద్దాం సార్. ఓకే, నేను సజెస్ట్ చేసినట్టు మీరు ట్రై టు గెట్ వన్ మాల. నేనంటే నాకు యూ విల్ గెట్ దిస్ మాల ఈజీగా దొరుకుతుంది ఎక్కడైనా సరే, అంటే ఏ టెంపుల్కి వెళ్ళినా దొరుకుతుంది. 108 బీడ్స్ ఉంటాయి మాల్లోని. ప్రతి బీడ్ మీద ఒక మంత్రం చెప్పడం అనమాట ఇది. సో అలాంటి చెప్పడం బేసికల్ గా ఏంటంటే బేసికల్ గా ఈ 108 టైమ్స్ చేయడం చేస్తే ఒక మాల అవుతుంది అనమాట. సో అది స్లోగా వెన్ ఎవర్ యువర్ కంఫర్టబుల్, బేసికలీ ద ఓన్లీ ప్రాసెస్ ఈస్ యూ టు సే దిస్ మంత్ర అండ్ హియర్ దిస్ మంత్ర. అంటే ఇట్స్ సైకిల్ ప్రాసెస్ అనమాట. నోట్తో చెప్తూ ఉండి చెవులతో వింటూ ఉంటాం అనమాట, అంతే, ఇంకేం అక్కర్లేదు. సో అది చేస్తే ఏంటంటే భగవంతుని గుర్తు తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సార్. మైండ్ లో ఆయన తాలూకా ఏదో బొమ్మ కృష్ణుడు వద్దంటారు అది. అలాగంటే ఇప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ ఎలా వస్తుందంటే రాముడు కృష్ణుడు ఒకేసారి చెప్పాలంటే 2 గుర్తు తెచ్చుకోవడం ఇబ్బంది అయిపోతుంది. మీరు ఎవరిని గుర్తు తెచ్చుకోవచ్చు, మైండ్ లో ఆయన ఫిక్స్ ఏదో బొమ్మను చూసుకోవడం అంటే ఇబ్బంది అవుతుంది. అలా మీరు ఈ జపం చేస్తున్నప్పుడు ఈ జపం చేస్తున్నప్పుడు అవన్నీ మర్చిపోండి. జస్ట్ ఏంటంటే ఈ మంత్రం చెప్తూ చెవులతో వినండి. మీరు ఎవరిని ఏది ఇమాజిన్ చేయక్కర్లేదు. జస్ట్ సే దిస్ మంత్ర అండ్ హియర్ విత్ యువర్ ఇయర్స్. సే విత్ మౌత్ అండ్ హియర్ విత్ ఇయర్స్, అంతే. అదొక్కటే, ఇంకేం ఒక్కర్లేదు. ఎంత వింటే అంత మంచిది అది. సో మీరు ఇమాజినేషన్ అవి ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసేయండి. 10 minutes పక్కన పెట్టేసేయండి. జస్ట్ చెప్తున్న మంత్రాన్ని చెవులతో ఉండి. ఎలాగైతే ఇప్పుడు నిప్పు దగ్గర కూర్చున్నాం అనుకోండి, మనం ఏం చెయ్యక్కలేదు, నిప్పు మనకు తగులుతూనే ఉంటుంది. అలాగే మంత్రం చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే బేసికల్ గా ద భగవాన్ డైరెక్ట్లీ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ యువర్ టంగ్ అండ్ ఈజ్ విత్ యూ. ఈజ్ విత్ మనకేం దాన్ని ఇమాజిన్ చేయక్కర్లేదు. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మన నాన్నగారు మన ఇంట్లో ఉన్నారనుకోండి, అతన్ని వెళ్ళి ఇంకా చూడక్కర్లేదు కంటిన్యూస్ గాను. మనకి అతని ఎఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ గా మనకు తెలుస్తూనే ఉంటుంది. ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక మంచి ఇది వచ్చారనుకోండి, ఆ ఎఫెక్ట్ వెంటనే తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా మరి దాని గురించి చూడాలి, అతని గురించి తలుచుకోవాలి ఏం అక్కర్లేదు అనమాట. అలాగే ఈ మంత్రం చేస్తూ ఉంటే బేసికల్ గా యూ విల్ ఫీల్ ద ఎఫెక్ట్ అనమాట అది. సో ద సింపుల్ రూల్ ఈస్ సే ద మంత్ర విత్ యువర్ మౌత్ అండ్ హియర్ విత్ యువర్ ఇయర్స్, అంతే. సో అది నేను చెప్పింది ఏంటంటే కంటిన్యూస్ గా చేస్తూ ఉంటే బేసికల్ గా ఏంటంటే మనకి దిస్ ఈజ్ ఎ ప్రిపరేషన్
టు స్టార్ట్ లవింగ్ ద గాడ్ అనమాట. అంటే ఇదొక మెడిటేషన్ అనుకోండి. జస్ట్ సే ద మంత్ర అండ్ హియర్ ద మంత్ర, ఇంకేం ఒక్కర్లేదు. ఇంకేం ఇమాజిన్, ఈ 10 minutes మాత్రం ఇంకేం చేయకండి. మీరు చేసిన తర్వాత కూడాను మీరు ఇంకేం నాకు ఇది గుర్తు రావట్లేదు అన్ని ఎలా ఉంటాను, అదే ప్రాబ్లం. మన మెటీరియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లోనే యాక్చువల్లీ స్పెక్యులేట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓ కృష్ణుడు ఎవరు, రాముడు ఎవరు, కృష్ణుడు నిజంగానే ఉన్నాడా, రాముడు ఉన్నాడా, అప్పుడు అతను అన్ని రోజులు బతికాడు, అతనికి మనలాంటి శరీరం ఉందా, అవేం అక్కర్లేదు. జస్ట్ సే దిస్ మంత్ర అండ్ హియర్ ద మంత్ర, ఎవ్రీథింగ్ విల్ గెట్ ప్యూరిఫైడ్. అది ఓకే. సెల్ స్టార్ట్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే. సో ఫస్ట్ నేను చెప్తాను, నా తర్వాత రిపీట్ చేయండి. ఇది మూలమంత్రం. ఓకే. జయ శ్రీకృష్ణ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. సో ఈ మంత్రం అంతా తెలుసా? నేను మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను, లేదంటే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. 16 words. So now we'll do 1 or 8 times. So it takes about 10 minutes, little less than 10 minutes, and then we'll conclude the session with that. Okay. Hare Krishna. So let's start. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
హరే రామ హరే రామ రామ హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే రామ రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే కృష్ణ హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ. సో ఇక్కడ మూడు విషయాలు. ఒకటి ఏంటంటే గట్టిగా బయటికి చెప్పాలి. బయటికి చెప్పడం వల్ల ఏంటంటే బేసికల్ గా మన చెవులతో మనం వింటాము. ఎందుకంటే ఒక సౌండ్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో మనకు ఆటోమేటిక్ గా మనం అటుపక్క అట్రాక్ట్ అవుతాం. సో మనం బయట సౌండ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనం వినడం ఒకటి, మన చుట్టుపక్కల ఎవరైనా విన్నా సరే వాళ్ళకి బెనిఫిట్ వస్తుంది అనమాట. సో అందుకు బయట చెప్పడం చాలా మంచిది. బయట వాళ్ళు ఏంటి అనుకుంటారు మనం అంటే వాళ్ళని అనుకోకలేదు. బేసికల్ గా వీఆర్ హెల్పింగ్ ఎవ్రీబడి. ఈ సౌండ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఆ చెవులో కొంచెమైనా వింటే చాలా వాళ్ళకి ఈ ఏంటిది తెలియకుండానే వస్తుంది కదా, ఆ పుణ్యం వస్తుంది అనమాట. సో బయటికి చెప్పడం చాలా మంచిది. రెండోది ఏంటంటే అటెంటివ్ గా ఉంటాం. సో రెండో విషయం ఏంటంటే బేసికల్ గా ఇప్పుడు మీరు వైజాగ్ లో ఉంటున్నారు అనుకుంటా. మీరు సూర్యనారాయణ గారు సాయి గారేనా? మీ పేరు సాయి గారు? ఏలూరులో ఉంటాను సార్. వైజాగ్ లో ఖాళీగా ఉంటాను. ఏలూరు సార్. ఏలూరులో ఉంటారా? ఓకే ఓకే. అయితే మీరు లోకల్ గా అక్కడ ఎక్కడున్నా సరే మీరు అక్కడ లోకల్ గా మీకు హరే కృష్ణ మందిరాలు ఉంటాయి. మీరు అక్కడ రెగ్యులర్ గా యాక్చువల్లీ సండే సాటర్డే సండే యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. అట్లీస్ట్ మీరు ఏంటంటే కంటిన్యూస్ చేసేయటం వల్ల కొంచెం మోటివేషన్ వస్తుంది. మనం కూడా అంటే బేసికల్ గా మనం మోటివేషన్ కీప్అప్ చేయాలి. సెల్ఫ్ మోటివేషన్ ఇంపార్టెంట్. బేసికల్ గా ఏంటంటే మనం యూఆర్ టచింగ్ సంథింగ్ బియాండ్ ద సెన్సెస్. ఆ సెన్సెస్ ప్యూరిఫై అయిన దాకా మనకు ఆ టేస్ట్ తెలియదు. సో ఆ సాధనలోకి రావాలంటే కంటిన్యూస్ గా టచ్ లో ఉండాలన్నమాట. సో సూర్యనారాయణ గారు మీరు ఇక్కడ ఉంటున్నారు కాబట్టి మీరు సండే ఇక్కడ 6:30కి ఇక్కడ టెంపుల్లోని మనకి ఈ క్లాస్ ఉంటుంది. ఎండాడు మీకు కౌన్సిల్ లొకేషన్ పెడతాను. కౌన్సిల్ సండే వచ్చారంటే అక్కడ ఒక చిన్న ఏంటిది యజ్ఞం ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఒక ప్రవచనంలా ఉంటుంది. దాని తర్వాత అక్కడ ప్రసాదం ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ ఒక 1.5 hours యాక్టివిటీ ఉంటుంది అనమాట. ఆన్లైన్ లో చేయొచ్చు. లేదంటే మీరు అంటే అసోసియేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అది చేయడం వల్ల ఏంటంటే మీకు దాంట్లో మీకు చేంజ్ వస్తుంది అనమాట. సో ప్రోగ్రామ్ పార్టిసిపేట్ చేస్తే మనకు కొంచెం చేంజ్, మనకి కొంచెం మోటివేట్ అవుతాం. అది నేను అక్కడ సీతంపేటలో వెళ్ళేవాడిని సార్. ఇక్కడికి వచ్చాక మరి వెళ్ళలేకపోతున్నాను. ఇక్కడ ఎండాడ్లో ఉన్న టెంపుల్ ఒకటి కావస్తే మీకు లొకేషన్ ఎప్పుడైనా రండి, పర్వాలేదు. వస్తే మీకు అది బాగుంటుంది. అది మీకంటే బేసికల్ గా ఒక 1.5 hours మనకి ఒక తపస్సులాగా అనమాట. అలాగైతే క్రిస్టియన్స్ చర్చికి ఎందుకు వెళ్తారంటే వాళ్ళు కంటిన్యూస్ అలవాటు కావడానికి. అలాగే మనం కూడా హిందువులు ఏమిటంటే మనకి
ఇది మనకి అల్టిమేట్, ఇది యాక్చువల్ గాను మన ప్రాక్టీస్ గా అలవాటు చేసుకుంటే, ఇప్పుడు అలాగైతే మనం మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత మనకి చెప్పక్కర్లేదు, మీరు బ్రష్ చేసుకోండి, స్నానం చేయండి, ఈ తిండి తినండి, అప్పుడు మీ ఆరోగ్యం ఉంటాను, ఎలాగైతే అలవాటు అవుతుందో ఈ భగవంతుడి భక్తి కూడా మనకి కొంచెం అలా అలవాటు చేసుకోవాలి. కొంచెం అంటే కొంచెం స్టార్టింగ్ లో కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది, లేకపోతే అది కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. రాను రాను ఏంటంటే అలవాటు అయిపోతుంది, అది వే ఆఫ్ లైఫ్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే వే ఆఫ్ లైఫ్ అయిపోతుందో అప్పుడు మనకు స్టార్ట్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ అనమాట. సో అది మనం చేయాలి, కొంచెం కొంచెం తపస్సు. చాలా మంచిది, చాలా మంచి చేస్తున్నారు. బయటికి చెప్పండి, బయట చెప్తే ఇంకా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. బేసికల్ గా ఏంటంటే మనకి ఏ సౌండ్ ఉంటే మనం ఎలా అట్రాక్ట్ అవుతామో, అలాగే ఈ సౌండ్ కి మనం అట్రాక్ట్ కావాలన్నమాట. ఇది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ టు హియర్ ద సౌండ్. బేసికల్ గా ఏంటంటే ఆ సౌండ్ మనలో తెచ్చుకోవాలన్నమాట. సౌండ్ వైబ్రేషన్, ఇది యాక్చువల్గా ఈ వైబ్రేషన్ అనేది ఈ వరల్డ్ లో పుట్టిన వైబ్రేషన్ కాదు, అది డైరెక్ట్ గా ఆ స్పిరిచువల్ నుంచి వచ్చిన వైబ్రేషన్ అనమాట. అందుకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ వైబ్రేషన్ వినడం అది. ఓకే, తర్వాత రాజం, ఇది ఓకేనా, లేదంటే ఇంకేమైనా ఫార్మాట్ ఏం చేంజ్ చేయాలా రాజం? ఈ ర్యాండమ్ గా ఇలా మనం టాపిక్ డిస్కస్ చేద్దామా, లేదంటే ఇంకేమైనా ఫార్మాట్ అయినా చేంజ్ చేసుకుందాం? ఇలా బాగానే ఉన్నదా క్లాసు, పర్వాలేదా? బాగుంది సార్. ఓకే, సరే ఇలాగే కంటిన్యూ చేద్దామా? అంటే వేరే ఇంకా లేదు, భగవద్గీతలో ఒక చాప్టర్ తీసుకుని దాని మీద డిస్కస్ చేద్దాం, అలాంటిది ఏదైనా చేద్దామా, లేదా ఇలాగే ర్యాండమ్ గా దీని మీద, ఈ హరే కృష్ణ మంత్రం మీద, యోగా మీద ఈ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేద్దాం? ఎలా చేద్దాం అంటారు మీరు? మీ సజెషన్ ఏమిటి? ఇలా కంటిన్యూ చేద్దామా, ఇలాగే చేద్దామా, లేదంటే ఒక ఇంకా డీప్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకొని ట్రై చేద్దామా? రాజం, ఎనీ కామెంట్స్? రాజం డిస్కనెక్ట్ అయిపోయినట్టున్నాడు. సరే, అంటే ఆలోచించండి, ఫీడ్బ్యాక్ ఇంకేమైనా చేయాలంటే దాన్ని మాడిఫై చేద్దాం, సరేనా? సో విల్ ఎండ్ ద సెషన్. ఓకే తమ్ము, ఓకేనా? ఓకే అన్నయ్య, ఓకే అయితే సరే, స్వస్తి చెప్పుకుందాము. సరే, పూర్ణమద పూర్ణమిదం చెప్పి. హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం. ఓం తత్సత్. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. ఓం ఓం. ఓకే, బాగుంది. ఫైన్, రైట్. ఓకే దెన్, ఫైన్. గుడ్ నైట్. ఓకే, అందరికీ శుభరాత్రి. బాయ్.